গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतन लुकुलग्न राधा कृष्ण ज्वेलरी बखातै जतन हामजाकमा टेक्ची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তনি নাইথ जतन तन्थ गरियाते। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The Tripura Legislative Assembly on Thursday passed a significant motion in support of the proposed 131st Constitutional Amendment Bill, popularly known as the Nari Shakti Vandan Act. Despite fierce resistance from the opposition, the Treasury benches utilized their majority to secure the motion's passage during a special one-day session. North Tripura District Police have successfully dismantled a major bike theft syndicate. A special operation conducted by the Dharmanagar Police led to the recovery of 9 stolen motorcycles and the arrest of a notorious criminal. West Agartala Police have successfully solved a recent theft case, arresting 5 individuals and recovering stolen gold jewelry. The arrests were made in 2 separate phases following a systematic investigation led by local authorities. In the wake of the devastating nor'wester storm that swept through parts of Tripura, BJP State General Secretary Bipin Debarma on Thursday visited several relief camps in the Kolkata Assembly constituency to stand in solidarity with the affected families. A wave of mourning has grieved the Radhanagar Gram Panchayat area under Fatehgarh police station following a tragic accident caused by relentless rainfall. A mud wall collapse claimed the life of a 5-year-old boy and left his brother badly injured.
According to the victim, Rajiv Sutradhar, the incident occurred while he was relieving himself in a drain located directly in front of his own residence. At the moment, a group of individuals identified as Jamal Mia, Abdul Mia, Abu Mia, Sadiq Mia, and Syed Mia arrived at the spot in a vehicle. The group allegedly confronted Sutradhar aggressively. Severe northwestern rains have caused massive destruction in the Barkatal area under the Simla constituency, washing away approximately 7 kani of paddy land. The intensity of the rainfall was so high that the farmland has reportedly been transformed into a river-like state. Bringing to you the news of the day. The Tripura Legislative Assembly on Thursday passed a significant motion in support of the proposed 131st Constitutional Amendment Bill, popularly known as the Nari Shakti Vandan Act. Despite fierce resistance from the opposition, the Treasury benches utilized their majority to secure the motion's passage during a special one-day session. The session was convened by the Speaker following a formal petition submitted by 17 members of the House. The petition urged the Assembly to call for a national consensus among all parliamentary parties to strengthen the constitutional rights of Indian women. Specifically, the motion requested the central government to initiate the delimitation process based on the 2011 census, ensure one-third reservation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. The day began on a solemn note as the House paid tribute to former Minister Kartik Kanyanta Barma and legendary singer Asa Bhosle, who recently passed away. The leader of the opposition led the charge against the motion, clarifying that while he supports women's reservation in principle, he opposes the current framework of the bill. The opposition argued that although the Women's Reservation Bill was passed in 2023, it could have been implemented for the 2024 Lok Sabha elections, but was delayed by a clause linking to it a supposed low census and subsequent delimitation. আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই, মাননীয় চিফ হুইপ মহোদয় এনেছেন ভালো কথা, কিন্তু আমার মনে হয় ছোটবেলায় দেখেছি চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। 12 জন মন্ত্রী আছেন মুখ্যমন্ত্রী সমেত, আপনার অবস্থাটা দেখুন। একমাত্র ভরসা আমরা ছোটবেলা দেখেছি সান্ত্বনা পুরস্কার, একমাত্র সান্ত্বনা চাকরি আছেন। এদিকে আমি যেটা এখানে বোধহয় ট্রেজারি মেন্সে বোধহয় মেম্বার নেই, সিপিএম পার্টির আইনসির বোধহয় মেম্বার, এরা বোধহয় ফিমেল বোধহয় ডিলিটেড মাই টাইম, সেটা নষ্ট করছেন উনি বারবার উঠে। আমি যেটা বলছি, কেন উত্তেজিত হচ্ছেন রতনবাবু, আমি যেটা বলছি, ইট ইজ অনলি দ্য কংগ্রেস একটা ইনস্টেন্স রেখেছেন নারী শক্তি বিকাশে। কংগ্রেস জানতেন আমাদের রাজীবজি পার্লামেন্টে বলেছেন লোকসভায় এবং রাজ্যসভায়। আরে সংশোধন এই কারণেই করেছে, এই যে এখন আকর্ষণটা বাড়বে, তাদেরকে ওখানে বসতেও আগের জায়গাতে সিট ছিল না। প্রধানমন্ত্রী যে আগের থেকে প্ল্যানিং, এটা এইরকম না, কিন্তু আগের থেকেই ওনার প্ল্যানিং আছে যে লোক সংখ্যা আমাদের, যে আমাদের মিলিটারিদের লোক সংখ্যা বাড়াতে হবে, এরকম এগুলো করেছে। সন্ত্রাসবাদের সময় আপনারা সবসময় বিরোধিতা করেন। আপনারাও যখন জিরো টলারেন্স নীতি, মানে আমাদের গৃহমন্ত্রীজি বললেন, কি বিষয় বলছিলেন, যে নকশালবে এত বছর ধরে আলোচনার জন্য তাদেরকে ডেকে তাদের সংশোধনী করা গেল না। যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করলো, তখন আপনারাই বললেন যে এভাবে উচিত হয়নি, আরে ওদের সাথে আবার আলোচনা দরকার, আরে এটা আবার কিরকম কথা, তখন এটা এইভাবে ওদেরকে মারা উচিত হয় না। তো সবসময় আপনারা বিরোধিতা করেন, এখানে এয়ার স্ট্রাইকই হোক, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকই হোক, অপারেশন সিন্দুরই হোক, সবটাকেই কিন্তু আপনারা বিরোধিতা করেন। আমাদের গোপাল বাবু এখানে আছেন, আপনাদের যিনি রাহুলজি আছেন এখানে। তো রাহুলজি একবার বলছিলেন, আমি প্রায়শই কথাটা বলি, যে এই যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে তার প্রমাণ কি। তো একজন মিলিটারি অফিসার উনি বলছিলেন নেক্সট টাইম, উনি রিটায়ার করে গেছেন, উনি বলছিলেন নেক্সট টাইম এখন থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা এয়ার স্ট্রাইক
বা অপারেশন সিন্দুরের মতো যদি অপারেশন হয়, ওনাকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে ওখানে রেখে আসবেন, তাহলে প্রমাণ হবে। তো এখানে বিরোধী করে আর লাভ হবে না, কোনো মানুষ বুঝে গেছে। এবং আজ সত্যি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে নারীদের যে তাদের যে সব দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নারীদের উন্নয়নের জন্য যেভাবে কাজ করছেন এবং এই যে সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা, আমার মনে হয় বিরোধীরা যদিও বিরোধিতা করছে কিন্তু একটু নিজেদের কনসার্ন, আমাদের মাননীয় মিনিস্টার পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার উনি বলেছেন, জানি না উনি ফোন করবেন কিনা, ফোন করবেন, 100% ফোন করবেন, যে একটু সাবধানে থাকলে ভালো। এটা কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস যেটা বলবেন। এখানে একটা জিনিস আমি আপনাদের এখানে আমি রাখতে চাই, যে এখানে জিতেন বাবু আমাদের এলপি সাহেব বলেছিলেন যে 2001-এ যে যখন অটলজি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কেন এটা করা হয়। আমি খুঁজছিলাম, এটার মধ্যে লেখা আছে যে তখন এটা যে 25 বছর পরে সেটা হলো, তার কারণটা বলছেন যে তখনের যে লোক সংখ্যা আপনার উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে সাউথ ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বেশি ছিল, যেটা 1976-এ যেটা করা হয়েছিল 25 বছরের পর। তো সেটাকে বাধ্য হয়ে এবং ওনার উপর প্রচন্ড, কারণ তখন অ্যালায়েন্স পার্টনার ছিল, তারা বলল যদি এটা করেন তাহলে সাউথ ইন্ডিয়ার যে সেখানে লোক সংখ্যা মানে অনেক কম হয়ে যাবে, কারণ সে সিট কমে যাবে, যে কারণে 25 বছর অর্থাৎ 2026-এ সেটা রেখেছে। এখানে আপনারা ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জানেন, আবার আমার মনে হচ্ছে যে এটা না বললে নাই হয়, যে কোভিড প্যান্ডেমিক এই সময়েও যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বললেন যে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই আমাদের ইন্ডিজিনাস আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা ভ্যাকসিন বের করলেন 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে। তারপরও এটা নিয়ে কটাক্ষ, সন্দেহ প্রকাশ, এবং কি বলেছেন মোদি ভ্যাকসিন। এটা এইরকম একটা অবস্থা হয়েছে, কোন ভালো কাজ করছেন এবং শুধু ভারতবর্ষের আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছেন না, 100 আরো নতুন কান্ট্রির কাছেও তিনি পাঠিয়েছেন, 100-র উপর। তো এইরকম কাজ করেছেন, কিন্তু আপনাদের কথা হচ্ছে এগুলো কটাক্ষ করতে হবে এবং সন্দেহ করাটা মানে বিরোধীদের কাজ, এবং বারবার ভাবছেন যে মানুষকে যদি বিভ্রান্ত করা যায় নেক্সট টাইম আপনারা জিতে যাবেন, কিন্তু হচ্ছে না, রাত কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে। এখানে আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে, আমি যেটা দেখলাম মানে পার্লামেন্ট, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে মহিলাদের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা, তার মেইন কারণ এত কিছু মহিলাদের যে প্রচুর বেনিফিশিয়ারি স্কিম করেছেন, যদি এটা পাশ হয়ে যায় তাহলে তো আগের দিনে আর কোনো যাওয়া আছে, আর তো সুযোগই থাকবে না। এর জন্য মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে পলিটিক্যাল, আমার মনে হয় আর কিছু, এবং জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তার ওনাকে আরো বেশি সমর্থন করবে, এবং এই সমর্থন ওনারা চান না, এবং তার জন্য ওনারা এই যে বিলটা সেটা পাস করতে দেবে। আমাদের এখান থেকে মৌসুম এসছে, আমরা প্রস্তাব পাঠাবো, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, এখান থেকে ত্রিপুরার থেকে আমরা যদি এটা পাঠাই, এবং এতে করে আমরা কেননা মোদিজিকে আমরা জানি যে এই ঘটনার পরে যে বিরোধিতা এটাকে পাস না করতে দেওয়া হবে, আমাদের সারা ভারতবর্ষে মহিলারা আক্রোশ, প্রচন্ড আক্রোশে ঢুকছে, কিন্তু এটা কিন্তু এমনিতে বুঝতে পারছেন না আপনারা, এবং এটা কিন্তু ভোটের একটা ফলাফল পাবে, এবং সেই কারণে এই আক্রোশের কারণে কিন্তু যে মানুষ মহিলারা তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সাথে আরো বেশি, আমরা যদি এই বিষয়ে ওনাকে যদি আরো শক্তিশালী করি, এখান থেকে যদি একটা ডিসিশন নিয়ে, না আপনি যে কাজটা করেছেন সেটা সত্যি, তাহলে একটা এক্সট্রা মাইলেজ আমরা জানি আমাদের, উনি যেটা ডিসিশন নিয়েছেন বলছেন যে এটা তো পাস হয়নি, আর উনি কিছুদিন আগে আমি নিউজ পেপারে দেখছি পাস হবেই, পাস করাবেই, এবং নিশ্চিত সেটা পাস হবে। আমাদের এখান থেকে সামান্য আমাদের যে একটা মোশন সেটা আমরা পাঠাবো, এতে করে শক্তিশালী হবে, নারীদের প্রতি আমাদের রাস্তা আরো বাড়বে এবং হওয়া উচিত, এবং এই যে আক্রোশ, সেই আক্রোশটার জন্যই আজকে বিধানসভার মধ্যে আলোচনা। এবং
যতই উপহাস করুন, সমালোচনা করুন, যাই বাধা আদান করুন, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। মহিলাদের যে বিভিন্ন সমস্যা একমাত্র যদি কেউ করে থাকে, আপনারা ভাবুন যে খোলা ময়দানে আগে মহিলারা সূর্যাস্তের সময় বসে থাকতো, কত টয়লেট যখন বানানো শুরু করলো তখন কত কথা, কত রকমের মাননীয় ক্ষমতা, আপনি জানেন বিষয়গুলো। কিন্তু আজকে এইগুলো নিয়ে কি ব্যাপার, চুল্লি দেবে, চুল্লি ওনার মাকে দেখেছেন চুল্লি দিয়ে মানে আগুন জ্বালাতে, মানে রান্না করতে, সেই জায়গায় আজকে সেখানে রান্নার গ্যাসে চুলা দিচ্ছেন এখানে। তো এই যে বিভিন্ন মহিলাদের সমস্ত যেসব সুবিধা থাকা দরকার, লাখপতি দিদি বানানো ইত্যাদি যে বিষয়গুলো, এগুলো তো বুঝতে হবে। মহিলাদের নামে অনেক কিছু করছেন। তো এই কারণেই এইটা যদি হয়, এখন যদি রাজনৈতিক ফায়দা যদি দিয়ে দেই তাহলে তো বিপদ, তাহলে তো আর আমরা থাকতেই পারবো না। 33% রিজার্ভেশন, আরে বাপরে বাপ, এগুলো তো বিধানসভাতেও হবে, আবার পার্লামেন্টও হবে, তাহলে তো আমাদের বিপদ। তো সেই কারণে আপনারা ভয় পেয়েছেন এবং যে কারণে আপনারা এই যে কৃতিত্বটা, কিন্তু এই কৃতিত্ব কিন্তু আপনারা যদি একটা কাজ করলে পারতেন, যদি সেটাকে আপনারা সমর্থন করতেন, তাহলে পার্টি হলো পার্টি যদি হতেন, তাহলেও কিন্তু আপনারা এই মহিলাদের একটা সমর্থন আপনারা পেতেন। আপনারা সেটা ইউ আর মিস দ্যাট ট্রেন, আমার মনে হয় ইউ আর মিস দ্যাট ট্রেন। এবং এই এই যে মোদীজির লক্ষ্য যে প্রকৃত মহিলাদের ক্ষমতায়, আমি নিশ্চিত যে আমাদের মা বোন ও কন্যাদের যে ভিড় কল্যাণ এবং তাদের যে উন্নয়ন, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে তাদের যে অধিকার, এবং সেটা করবেন, এবং আমরাও ওনার সাথে আছি। আজকে এটা কিন্তু রাজনীতির বিষয় নয়, কিন্তু এতদিন ধরে ওনারা যেভাবে ডিপ্রাইভ রয়েছেন, আমার মনে হয় ভারত মাতা ও নারী শক্তির সেবার একটি নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি। আমার হয়তো আজ মহিলা বিরোধী শক্তি সাময়িকভাবে বিলটা পাশ হয়নি, কিন্তু মহিলাদের প্রতি সরকারের যে অঙ্গীকার, বিরোধীদের ক্ষমতার লালসার চেয়েও শক্তিশালী, দ্যাট আই ক্যান টেল। কোটি কোটি মহিলাদের আশীর্বাদে মোদীজি সঙ্গে রয়েছে এবং আগামী দিনও থাকবেন। আমরাও এর পার্সেল হয়েছি। এখানে আমার মনে হয় যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বা মহিলা সংরক্ষণ বিল 2023, এখানে আলোচনা হয়েছে, পূর্ববর্তী বক্তারা অনেকটা বিক্রিই হবে। আমার মনে হয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা একটা বৈপ্লবিক অধ্যায় হবে। এবং 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের যে নতুন সংসদ ভবনে কিন্তু এই বিশেষ যে অধিবেশন চলাকালীন এই বিলটি পাস করা হয়। এবং যে এটার যে মেইন উদ্দেশ্য আমরা জানি 33% মহিলা রিজার্ভেশন, এবং সেটা পার্লামেন্ট এবং অ্যাসেম্বলির মধ্যে রাখার জন্য। এতে করে আমাদের মধ্যে সবসময় বলে আমরা বলেছি যে মহিলা পুরুষ সমান সমান, নারী পুরুষ সমান সমান, এই যে লিঙ্গ বৈষম্য সেটা কিন্তু দূরীকরণের কারণে কিন্তু এটা আনা হয়েছে। এবং আমি একটু ইতিহাস হয়তো এখানে আলোচনা হয়েছে, অনেকে আলোচনা করছেন, 3 দশক ধরে, দীর্ঘ 3 দশক ধরে এই আইন পাশ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। 1996 সর্বপ্রথম এইচ.ডি. দেবগৌড়ার আমলে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু পাশ হয়নি। 1998 থেকে 2003 অটল বিহারী বাজপেয়ী ওনাকে বারবার এটা আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বারবার বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা, সে সমস্যা হয়নি। এবং 2010, আমি বলবো না যে আমাদের কংগ্রেসের সময় সেটা আনা হয়নি, 2010 মনমোহন সিং সরকারের সময় রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সমাজবাদী পার্টি এবং আরজেডি তারা মানে ভেহেমেন্টলি তারা অবজেকশন দিয়েছে, এবং আপনারা জানেন কেন দিয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত 2023 সালে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিলটি লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় বিপুল ভোটে পাশ করেছে। আমরাও অভিনন্দন দিয়েছি, আপনারাও দিয়েছেন। এখন সেই জায়গায় কিচ্ছু না, খালি একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে সেটা পাশ করলে হতো। কেন মাঝখানে আপনারা এটা এগিয়ে বলছেন? শুধু তাই নয়, এই যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম, এটা শুধু কিন্তু পার্লামেন্টে শুধু এটা সীমিত থাকবে না, এটা নিয়ম অনুসারে যে স্পেশাল কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস গ্রান্টেড টু দ্য ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি, দ্যাট ইজ দিল্লি, সেখানেও কিন্তু এই দিল্লি বিধানসভার মধ্যেও কিন্তু একইভাবে সেটা সেখানে আসন সংরক্ষিত হবে। এখানে অন্যান্য যেসব
ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাসেম্বলি আছে পন্ডিচেরি এবং জম্মু কাশ্মীর, সেখানে একটা সেপারেট লেজিসলেটিভ অ্যাক্ট আছে। এটা নিয়েও অনেক আলোচনা চলছে যে এদেরও আনা যায় কিনা, হয়তো আগামী দিনে হতে পারে। যারা আরো ডিটেলস যখন এই বিষয়ে পড়বো তো হয়তো আমি জানবো। এক জায়গায় আমি দেখছিলাম এখানে এসসি এসটিদের জন্য যে আসনগুলো বর্তমানে সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে সেখানে এসসি এসটি যে সংরক্ষিত, যেটা আমাদের মাননীয় হুইপ মহোদয় বলেছেন যে 33% মধ্যে যে এসসি এসটি তার মধ্যে এই সম্প্রদায়ের এই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, অর্থাৎ মানে যে সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণ সেটা থাকে। এখানে যে প্রতিটি রাজ্যে তার জনসংখ্যার এই বিষয়ে তো আমরা আলোচনা করেছি যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন পাবে এবং প্রতিটি আসনে প্রায় সমান জনসংখ্যা থাকবে। মেয়াদকাল কত থাকবে 15 বছর এবং সেটা 15 বছর পর্যন্ত থাকবে এবং ইচ্ছে করলে যদি পার্লামেন্ট ডিসিশন নেয় সেটাকে বৃদ্ধিও করতে হবে। এবং এখানে কিন্তু আমি দেখছিলাম মাননীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ রায় বর্মন বলছিলেন যে কেন সেটা আমাদের এই যে রাজ্যসভায় সেটা হবে না, কিন্তু এখানে এই রাজ্যসভায় এখানে একদম ক্লিয়ার কাট লেখা আছে, ডাইরেক্ট ইলেকশন যেখানে আছে সেখানে এটা প্রযোজ্য হবে। এখানে রাজ্যসভায় বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেখানে রাজ্যের বিধান পরিষদগুলো আছে সেটা কার্যকর হবে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জনগণনার পর আসন সংখ্যার পুনর্বিন্যাস করা হবে। এখানে যে 2001 সালে যে আমি একটু আগে বিষয়ে আমি বলেছি, এখানে 2023 সালে এই আইন পাস হওয়ার পরেও 2026 সালে এপ্রিল মাসে আবার সংসদে পেশ হওয়া মূল কারণগুলো আমি একটু আপনাদের সামনে বলছি, হয়তো বা রিপিট হতে পারে। আগের আইন বাস্তবায়নে বিলম্বিত ছিল। আগের আইনে বলা হয়েছিল যে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার আগে যে সেন্সাস নতুন যে আদমশুমারি সেটা হওয়ার পরে এবং তারপরে পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া হলে তারপরে হবে, তাতে করে 2035 সালে সেটা হবে। এই কারণেই সেটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য এই যে সংশোধনী সেটা আনা হয়েছে। 2026 সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন যে 27 সালে আদমশুমারি অপেক্ষা না করে সেটা 2011 সালে আদমশুমারি ব্যবহার করে এবং ডিলিমিটেশন করে পরিকল্পনা রয়েছে যাতে দ্রুত আসন নির্ধারণ করা যায়। Chief Minister Dr. Manik Saha strongly defending the motion launched a scathing attack on the opposition coalition. He accused the India Alliance of blocking the 131st Amendment in Parliament to prevent the government from gaining further political ground. The CM claimed that by opposing the bill, the opposition has proved itself to be anti-women. আমরা যে যেভাবে মোশনটা এসছে আমি আবারও বলছি খুশি হতে পারতাম যদি এটাকে সমর্থন করতে পারতাম, কিন্তু পারছি না। বিকজ এই টোটাল স্পিরিটটা ঠিক থাকলেও ইন্টেনশনের মধ্যে এখানে অনেক ধরনের যে কিন্তু বার্স রয়ে গেছে, দ্যাট ক্যানট বি সেকেন্ডেড বাই আস, that cannot be approved by us, that cannot be supported by us. তো এই কারণে আমি বলবো যে এখন যে প্রস্তাব তৈরি হবে সেভাবে প্রস্তাব তৈরি হোক, তাহলে অন্তত বিরোধী ব্রাঞ্চ থেকে সিপিএম এর ব্রাঞ্চ থেকে আমরা এই মোশন সর্বসম্মতভাবে পাস করার জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা সে সায় দেব। মহিলাদের জন্য মোট আসনের 33% 1/3 সংরক্ষণ যেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 131তম সাংবিধানিক বিল নারী শক্তি বন্ধন সেই বিষয়ে যে আমাদের বিধানসভার থেকে একটা মোশন উত্থাপন করেছেন তার জন্য আমি ওনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার মনে হয় যে সংশোধনটি ভারতবর্ষের মহিলাদের সশক্তিকরণের পথে একটি জোরালো পদক্ষেপ এবং আমি ধন্যবাদ দেব যে হাউসে এখানে সবাই এই বিষয়ে আলোচনার পার্টিসিপেট করেছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই যে প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবিধানের 131তম সংশোধনী বিল নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম
এখানে ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করবেন আমি আশা করছি। প্রথমেই আমি এই বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চ এবং বিরোধী দল নেতা সহ বিরোধী বেঞ্চের সকল সম্মানিত সদস্য এবং সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাই একটু আগে আমাদের পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার অলরেডি বলছিলেন প্রায় 17 জনের মতো এখানে আজকে এই বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন। এবং আমি এখানে যখন ছিলাম ব্যক্তিগতভাবে এখানে আমি শুনেছি অনেক, আবার যখন গড়েও গেছি সেখান থেকেও আমি মাইকের মাধ্যমে শুনেছি এবং এর মধ্যে একটা জিনিস আমি দেখলাম, যারাই এখানে বক্তব্য রেখেছেন খুব কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে ওনারা সবাই বক্তব্য রেখেছেন। হতে পারে আমাদের সাথে যে মোশনের যে উদ্দেশ্য ছিল এখানে চিফ হুইপ মহোদয় যে কারণে দিয়েছেন তার পক্ষে হয়তো বা না দেননি, কিন্তু যাই দিয়েছেন আমি দেখলাম অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং ভেরি মাচ ভ্যালুয়েবল, এবং সেগুলো আমি এর জন্য ওনার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আমাদের কয়েকটা বিষয়, তাই যা এখানে আলোচনা হয়েছে 17 জনের আলোচনার পরে একই বিষয়ে আলোচনা রাখা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ মোটামুটি বিন্দু টু বিন্দু সবাই আলোচনা রেখেছে। আমরা জানি বিরোধীরা সবসময় বিলের সমর্থক সেজেছে, পার্লামেন্টে উঠেছে, এখানেও তার একটা প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছি, কিন্তু প্রতিবারই তারা সমর্থন করে কিন্তু এমনভাবে কায়দাভাবে বলেন ওরা সবকিছু বলে আমরা সমর্থন করি, কিন্তু পরবর্তী সময় বলে কিন্তু পরন্তু এই শব্দগুলো কিন্তু পাই আমি। কাজে এটা কোন ধরনের সমর্থন আমি বুঝি না। মহিলাদের সমর্থন করছেন কিন্তু এইভাবে না হয় ওইভাবে হতো, এই ধরনের তাদের যে প্রেজেন্টেশন, এটা মানুষ কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ না, শুধু ভারতবর্ষের সব মানুষ পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি, এটা বুঝেছে এবং নানা রকম যে প্রযুক্তিগত অজুহাত তারা তুলেন এবং বিরোধিতা করাটাই এগুলো একটা মোদী সরকারের বা ইনস্টিটিউটের পক্ষে থেকে সবসময় মোদীজির যখনই কোনো বিল আনেন বা আমাদের এনডিএ সরকার যখন আনেন তার বিরোধিতা সবসময় করেন এবং এটাও তার কিন্তু ব্যতিক্রম। এখানে আজকে আমি শুনছিলাম এখানে এবং সেটা পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছিল যে আমরা রাজি আছি যদি এখানে রিলিজিয়াস বা সাব রিলিজিয়াস কোটা বা ওবিসি লোকসভা বা স্টেট অ্যাসেম্বলির মধ্যে যদি এটা রাখা যায়। আমি এই বিষয়ে দেখছিলাম এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে লেখা আছে দেয়ার ইজ নো কনস্টিটিউশনাল বেসিস। এখানে কনস্টিটিউশনই রাইট দেন যে এখানে রিলিজিয়াসের উপর ভিত্তি করে এখানে সাব রিলিজিয়াস কোটা ওবিসিদের জন্য এর জন্য প্রচুর প্রায় 30 বছর ধরে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোন অবস্থায় এর জন্যই কিন্তু পিছিয়ে গেছে। এবং আমি কয়েকটা দাঁড়া আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখুন এই যে বিলকে নিয়ে কত রকমের কথা কি বলা হয়েছে, বলেছে যে যদি এই রিজার্ভেশন হয় তাহলে সাউথ এবং নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে সিট কমে যাবে, এটা বলা হয়েছে। এবং আলোচনা যখন পার্লামেন্টে হচ্ছিল এখানেও অনেকে চেষ্টা করেছে এই ধরনের কাজ করার জন্য, কিন্তু এই যে মিসকনসেপশন তার রিয়েলিটিটা কি, ডিলিমিটেশন ইজ পপুলেশন বেসড নট রিজিয়ন বেসিস। পপুলেশনের উপর ভিত্তি করে এটা এই যে এখানে কোনো যে সাউথের কমে যাবে নর্থ ইস্টের কমে যাবে এইভাবে কিন্তু মিসকনসেপশন বিরোধী পক্ষ থেকে সেটা চেষ্টা করেছিল বিভ্রান্ত করা। আরেকটা মিসকনসেপশন সেটা কি গভর্নমেন্ট ইন্টেন্ডেড টু অল্টার দ্য স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক, কিন্তু রিয়েলিটিটা কি, দিস ইজ এ কনস্টিটিউশনাল প্রসেস, দ্য সোল অবজেক্টিভ ইজ উইমেন্স রিজার্ভেশন। কাজে এখানে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার কোন বিষয় নেই। 3 নম্বর হচ্ছে মিসকনসেপশন যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে, দ্য বিল ইজ ফুটাইল উইদাউট এ কাস্ট সেন্সাস। কাস্ট সেন্সাস যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি, যে সেন্সাস বলছে যে বিল ইজ ফুটাইল উইদাউট এ কাস্ট সেন্সাস।
কিন্তু দিস ইজ এ ল কনসার্নিং উইমেন্স রিপ্রেজেন্টেশন। কাস্ট ইজ এ সেপারেট সাবজেক্ট, কাস্ট কিন্তু আলাদা থাকে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছিলেন। এখানে আরেকটা বিষয় যেটা বলা হয়েছে, এসসি এসটি উইমেন হ্যাভ বিন ওভার, এটা সত্যি না, এটাও মিসকনসেপশন। কি বলা হয়েছে? উইমেন্স রিজার্ভেশন অ্যাপ্লাইজ টু এসসি এসটি সিট এজ ওয়েল। কাজে এই জায়গার মধ্যে এরকমটা না। আরেকটা জিনিস যেটা এখানে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সাউদার্ন স্টেটস এর মধ্যে একটা মিথ তৈরি করা হয়েছে। কি বলেছে? যে সাউদার্ন স্টেটে সিট কিন্তু অনেক কমে যাবে এরকম। কিন্তু বারবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী এবং অন্যান্য এনডিএ যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন পার্লামেন্টে আমি দেখছিলাম, ওনারা কিন্তু এই বিষয়ে বারবার উইথ কনফিডেন্স বলছিলেন যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় সিট কমবে না। এটা আমার কাছে একটা ডাটা আছে, কারেন্ট লোকসভা সিট ফর এক্সাম্পল কর্ণাটকে 28, এখন বর্তমানে 28, এবং সেখানে 5.15% অফ 543 যদি আমরা দেখি। এবং পোস্ট যদি ডিলিমিটেশন হয়, যেখানে 28টা ছিল সেটা হয়ে যাবে 42, অর্থাৎ পোস্ট ডিলিমিটেশনের কত পার্সেন্টেজ বাড়বে? 5.15%। এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশে কারেন্ট লোকসভার সিট হচ্ছে 25, সেখানে পার্সেন্টেজ যদি দেখি 543 লোকসভার সিটে 4.60%, সেখানে 25 থেকে 38 পোস্ট ডিলিমিটেশন হবে। কিভাবে যে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয় তার বিষয়ে আমি এখানে বলছি, যেটা ভুল একটা কনসেপ্ট করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এবং 4.65%, আগে ছিল 4.60%, সেখানে 4.65%। তেলেঙ্গানা 17টা হচ্ছে কারেন্ট লোকসভা, সেখানে কি হচ্ছে যদি পার্সেন্টেজ দেখি লোকসভা 3.13%, সেখানে 17 থেকে পোস্ট ডিলিমিটেশনের কথা হবে 26। তাহলে পোস্ট ডিলিমিটেশনের পার্সেন্টেজ কত হচ্ছে? আগে 3.13% ছিল, এখন 3.18% হবে। সিমিলারলি তামিলনাড়ুতে 39, সেখানেও 7.18% যদি আমরা পার্সেন্টেজ দেখি, এবং পোস্ট ডিলিমিটেশনে সেখানে 59 হলো, অর্থাৎ 7.23% হবে। একইভাবে কেরালা, সেখানে 20টা সিট আছে এখন বর্তমানে, সেটা ডিলিমিটেশনের পরে সেখানে 30টা হবে। অর্থাৎ টোটাল আমরা যদি দেখি 543-এর মধ্যে 129টি আজকে সাউদার্ন স্টেটে, সেখানে 23.90% পোস্ট ডিলিমিটেশন হবে, অর্থাৎ 195 থেকে 195.816, অর্থাৎ যদি আমরা 23.76% ছিল, আর সেখানে 23.90% আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে অনেক সময় বিভিন্ন যেসব বিভ্রান্ত করার যা যা দরকার বিরোধীরা সবসময় করে থাকে, কিন্তু মানুষ এগুলো বুঝে, এবং এই ধরনের তৈরি করার মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা, একটা সন্দেহ প্রকাশ তৈরি করা। এবং এখন তো সোশিয়াল মিডিয়ার দৌলতে যা খুশি যা যেভাবে খুশি এটাকে কিন্তু একটা মিথ তৈরি করার একটা ভালো কৌশল এখন সেটা ওনারা করে থাকেন, এবং একটা অশান্তি একটা সৃষ্টি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে। এখানে বিরোধীরা বলতে আমি দিল্লি জোট, বিশেষ করে যারা কংগ্রেস আছেন এবং অন্যান্য যারা এখানে আমাদের এলওপি সাহেব বলছিলেন যে ভোটে একটা সংখ্যা দিচ্ছিলেন, যে শুধু অন্যান্য যেসব ছোট ছোট পার্টি আছে তারাও এইবার এটার ফেভারে, এইবার বিলের ফেভারে ভোট দেয়। সে দিয়ে ওরা দেয়নি সেটা পরের কথা, কিন্তু আমাদের যে সংখ্যা সেই সংখ্যায় কিন্তু আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার অনুরোধ করেছেন, আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব এবং অন্যান্যরা সবসময় যে এই সুযোগ আপনারা পাবেন না। এটা অলরেডি 2023-এ যেহেতু পাস হয়েছে, এটা স্লাইটলি আর অ্যামেন্ডমেন্ট হবে না। অ্যামেন্ডমেন্ট তো এরকম দেয়নি কিছু না, অ্যামেন্ডমেন্ট তো হতেই পারে। একটা জিনিস করলো তারপর দেখা গেল, যেটা আমাদের জিতেনবাবু বলছিলেন মাননীয় এলওপি সাহেব, যে তখন কেন করা হলো এখন? তাহলে তো অ্যামেন্ডমেন্ট থাকতো না, কোন জিনিস হলে তারপর যখন
বাস্তবতার ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় এটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে এটা মানে 2034 হয়েছে, তাহলে এই কারণেই ডিসিশনটা হচ্ছে। তো এর মধ্যে যেহেতু 2023-এ আপনারা তখন বাদ বিতণ্ডা ভোট হয়েছে, সেখানে রাজ্যসভাতেও পাস করেছে, পার্লামেন্ট লোকসভাতেও পাস করেছেন, তো এইবার কেন হঠাৎ করে আবার তার বিরোধিতা করলেন সেটা বোঝা গেল। আপনারাই বলছেন যে তাড়াতাড়ি করা উচিত, আবার এখন যেহেতু এটা তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করছে যে 2029-এ যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, তাহলে কিন্তু অসুবিধাটা আমার মনে হয় যে এখানে আমরা এই বিষয়ে যে আলোচনা এখানে রেখেছেন আমার এই ট্রেজারি বেঞ্চের থেকে পক্ষে যারা দাঁড়িয়ে রেখেছেন তাদের যে কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনারা মনোভূত যদি নাও হয়ে থাকে বাহ্যিকভাবে, কিন্তু আমি জানি যে আপনাদের নিশ্চয়ই এটা বুঝেছেন যে এই সরকার মানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে যে এটা তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্টেশন, এটাই বুঝতে হবে। আপনি ধরো লেটে করবেন 2034-এর জন্য আপনি বলছিলেন যে সেন্সাস যখন হবে তারপরে আবার ডিলিমিটেশন হবে, তাহলে ওয়েট করলে যদি 2034-এ যদি আপনি রাজি থাকেন তাহলে এখন রাজি হবেন না কেন? কথা তো আপনি লেট করতে আপনার অসুবিধা নেই, কিন্তু এখন কেন আপনি রাজি হবেন না যেটা আপনি বলছেন যে তাড়াতাড়ি করলে ভালো? তো সেই কারণেই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে আবার নতুন ভাবে পেশ করেছে। A total of 25 members, including the Chief Minister and the leader of the opposition, participated in the marathon discussion. While the opposition remained steadfast in the criticism of the bill's technicalities and timing, the motion was ultimately passed by a majority vote. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. North Tripura District Police have successfully dismantled a major bike theft syndicate. A special operation conducted by the Dharmanagar Police led to the recovery of 9 stolen motorcycles and the arrest of a notorious criminal. Acting on precise intelligence from undercover sources, a specialized police team launched a targeted raid in the Ananda Bazar area. During the operation, they apprehended a high-profile suspect identified as Ram Devnan, a resident of West Tilthai. The initial investigation began with a search for a single missing bike, but the subsequent interrogation of the suspect led officers to a hidden cave where a total of 9 motorcycles reported stolen from various parts of the district were seized. North District Superintendent of Police Avinash Rai briefed the media. बहुत ही भारी सक्सेस मिला है थेफ्ट केसेस में। रिसेंटली 2-4 इंसिडेंट हुए थे जिसमें काफी चोरी हुई थी और पुलिस फिर उसके बाद स्पेशल टीम बना के उन चोरों को पकड़ना चाह रही थी और जो सामान चोरी हुए उनके रिकवरी के लिए भी स्पेशल टीम बने हुए थे और लगातार ये लोग काम कर रहे थे। उसमें लास्ट कुछ दिनों से काफी बड़ी सक्सेस मिला है हमारे नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस को, स्पेशली धर्मनगर पुलिस स्टेशन को, जिसमें से एक केस है इसका। इसमें हम लोगों ने अभी तक 9 बाइक रिकवर किया है। इसमें एक जन को अरेस्ट भी किया जिसका नाम है राम देवनाथ, ये तिलथई के हैं। और इससे पहले भी धर्मनगर पीएस केस नंबर 24 ऑफ 2026 उसमें भी काफी रिकवरी हुई है। इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, रॉड कटिंग मशीन 2, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, इसमें भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, कंपू शुक्लदास और संजय दास। और उससे पहले भी 2 दिन पहले भी एक केस में काफी बड़ी मात्रा में आयरन रॉड, 2 टन वुड, हैलोजन लाइट, 1 मोटर बाइक अरेस्ट हुआ है। उसमें भी 4 लोगों को धर्मनगर पुलिस ने अरेस्ट किया जिनका नाम है सुजल मियां, राहुल-उद्दीन, गियासुद्दीन एंड अब्दुल कलाम। तो टोटल पिछले एक हफ्ते में अराउंड 7 लोग को हमने अरेस्ट किया है और बहुत ही भारी मात्रा में रिकवरी हुई है।
और इन सबको अभी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे का जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन वो चलेगा। सर कहाँ से पकड़ा गया? आनंद बाजार से पकड़ा गया। ये अलग अलग जगह पे पीओ थे, हर केसेस के लोगों को अलग अलग पकड़ा गया। 3-4 टीम एक्टिव थी, रात भर रेड्स चल रहे थे और काफी सामान रिकवर हुआ है, मैक्सिमम सामान रिकवर हुआ है और हम इसके साथ ही रात के मोबाइल भी बढ़ा रहे हैं ताकि आगे चोरी ना हो पाए। The accused Ram Devnath was produced before the local court today and police have sought remand for further interrogation. Bureau Report, Chinikhara. West Agartala police have successfully solved a recent theft case, arresting 5 individuals and recovering stolen gold jewelry. The arrests were made in 2 separate phases following a systematic investigation led by local authorities. The investigation originated from a formal complaint filed on April 23rd by a resident identified as Shamal Das. According to the victim, a gold chain and a significant amount of cash were stolen from his possession. West Agartala Police Station Officer in charge Rana Chatterjee informed the media. In the first phase of the operation, police apprehended 3 suspects, Sajal Sarkar, Surajit Devnath and Shivu Saha. During the questioning, the trio revealed the involvement of 2 other accomplices. Police conducted a second raid and arrested San Sarkar and Sohel Mia. The police successfully recovered the stolen gold chain from the possession of the newly arrested suspects. তারিখ আমাদের এখানে একটা এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করা হয়, একটা চুরির এজাহার। শ্যামল দাস নামে এক ব্যক্তি চুরির এজাহারটি করেছিলেন। ওনার চেইন চুরি হয়ে গিয়েছিল, তার আর কিছু টাকাও চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময় আমরা এই কেসে তদন্ত করে আমরা 3 জন চোরকে মানে হ্যাবিচুয়াল প্রপার্টি অফেন্ডারকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম। তাদের নাম হচ্ছে সজল সরকার, সুরজিৎ দেবনাথ আর শিবু সাহা। তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের কাছ থেকে আমরা আরো 2 জনের নাম পাই। আমরা তাদের নাম হচ্ছে আজকে যারা আপনারা দেখলেন তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাদের নাম হচ্ছে শ্রী সায়ন সরকার এবং সোহেল মিয়া। সোহেল মিয়ার বাড়ি হচ্ছে জয়পুর আর সায়ন সরকারের বাড়ি হচ্ছে রাজনগর এলাকাতে। তারাও হ্যাবিচুয়াল প্রপার্টি অফেন্ডার, তারাও এই চুরের দলের সঙ্গে যুক্ত। তাদের কাছ থেকে আমরা এই চুরি করা যে হারটি গোল্ডের চেইন 13 গ্রাম ওটাকে আমরা রিকভারি করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য পাঠাচ্ছি। পুলিশ রিমান্ডে আসার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরো কারা কারা তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে তারা আমরা বের করব। আমরা আশাবাদী কিছু এখানে যারা চুরির কমপ্লেইন যারা করেছিল তাদের কিছু চুরির মাল আমরা উদ্ধার করতে পারবো বলে আমরা আশা। কবে চুরি হয়েছিল? এটা 22 তারিখের এজাহার ছিল। আর পরবর্তী সময় আমরা 3 জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই দলের আরো 2 জন সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাদেরকে কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে আজকে? তাদেরকে বর্ডার এলাকা থেকে বর্ডার গুঞ্চকর এলাকা থেকে। এই কেসে মোট 5 জন। গতকালকে মানে ভোর রাত্রির দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কেসে টোটাল 5 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরো তাদের সহযোগী আছে যাদেরকে আমরা খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে পারবো। তাদের কয়েকজনের নাম আমরা পেয়েছি, আরো কিছু আমরা তারা এখন পলাতক আছে, তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার। The 5 accused were produced before the local court. The West Agartala police have moved a petition for further police remand to deepen the investigation. Reporter Viparna from Agartala, Chinikhara. In the wake of the devastating nor'wester storm that swept through parts of Tripura, BJP State General Secretary Bipin Debarma on Thursday visited several relief camps in the Golagati Assembly constituency to stand in solidarity with the affected families.
The storm which hit the region earlier this week caused widespread destruction of property, leaving hundreds of residents homeless. To provide immediate shelter, the local administration has converted 3 schools in the constituency into temporary relief camps. BJP General Secretary Bipin Verma visited all 3 major shelters to personally oversee the distribution of aid and assess the living conditions. There were a total of 62 families at Gyan Mandir School, 80 families at Bordera School, and 135 families at Chikonchora School. বিশেষকৈ সিতাইজলানি গোলাঘাটি বিধানসভার বিসিঙ্গ যে চিকনছড়া হায়াকাবা জ্ঞান মন্দির প্রায় অনেকটা স্কুলও প্রায় 3টা জায়গাও রিলিফ ক্যাম্প খাইজাখা আবো কাইসা প্রাকৃতিক দুর্যোগনি যে ওয়াটিনাবার রইনাই নখক বাইবে মানে অরা গোबांमानो मैक्सिमाम सिनि बरक मानो गोबांमा 3টা ক্যাম্পনো তো বরনো आं निजेबो ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু সহযোগিতা খাইনানি বরং বাগে কিসা চামনি ব্যবস্থা তে বিটিওয়াথি চেরনে বাগে কিসা চামনি ব্যবস্থা যাতে বরং পটেনশিয়াল মানিমানা বাগে তো আপনি পাশাপাশি সরকারিভাবে যাতে বরক কাটি জাতি বরং যে ক্ষতিয়ংই মানে মানান বাগে এসডিএম ডিএম র বলছেন কক্সাকা ও জায়গাও মানে ম্যাক্সিমাম প্রায় 3টা ক্যাম্পও 200 উপর ফ্যামিলি দङ তো প্রত্যেকটা বরকনো বাহাইকাই বরনে স্বাভাবিক জীবনও কিফিলি থাंगमनाय বরনে নখক যাতে তেওসা গাহাম খাইদিমানা বাগै সরকারিভাবে বলছেন কক্সানাय এবং বরনে প্রত্যেকটা বরনে লগিচং তংনাय যে আপদি বিপদে বরক যাতে দিনবদি বরনে নখক সারামাय आसा जों বরং লগি তংনাय এবং চানান নংনানি থেকে রময় বরনে তংনানি যাতে কোনো জায়গা কোনো কমি তাংথো আবো जों नायनाय এবং প্রশাসনিকভাবে যে বা বরনে ক্ষতিপূরণ মানানি আপনার जों जाते जाते চেষ্টা খাইনাय যাতে প্রশাসনিকভাবে কক্সাওইনাय ডিএম এসডিএম বাই বরনে যে ক্ষতিয়ংই মানে তাবক আপাতত প্রাইমারি লেভেলও যে বরনে ক্ষতিয়ংমানে আবনি যে নখক বাই মানে বাহাইকে আপনো রিপেয়ারিং বা মেইনটেনেন্স খাইনি বরক নগদ তংদরব আগে খাই মানে আপ ব্যবস্থা খাইজংনাय আপনি পাশাপাশি ধরনা যে কতর বা যেটা ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট হইতে রিজংনাय আবো পরে তহসিল বা বিডিওর মাধ্যমে ইনকোয়ারি খাইনাय বরং রাং যতন মানায়াবো কাইসাপনো বাথাंगलाक যতন মামাইনাय তো বেওমো কাইসা খুব দুর্ভাগ্যজনক ওয়াটিনবার যে ফাইমানাবো তো কেবনে মংসনি ফাইয়া কেবনে ধর্ম কেবনে জাতি বনাই ফাইয়া তো আবনো মানবিক দৃষ্টিও যে মানবতা খাতিরও जों ত্রিপুরা যতন একলগে তংনাय সুবানা নাঙো ও জায়গা কোনো রাজনৈতিক বিষয়া রাজনীতির ঊর্ধ্বেও তংনো जों যত বড় মাছুবানাय যত বড় লগে মা তংনাय কারণ তাঙি হিমবা অমো কাইসা একটা প্রাকৃতিক আপদা ও আপদাও जों যতনা একলগে খাইনাय যে যেসং মানসাক চুবা লাইনানি आं যত চিনি বড় নাং কবো গাবনো যে মানসাক जों রাং পয়সানো বাহাইকাই চিনি বড় হারনো ওইনে বড় जों চুবাই মানাय যতনো কিসা সাকথারিনে চুবা লাইখা आंखाय বেলাই হামনাय जोंबो চুবাই দङो নরবো চুবানা বাগে आं नंग माध्यमे कबो गबरन The General Secretary was accompanied by local BJP workers and administrative officials. The local residents expressed their gratitude for the timely intervention as many had lost everything during the storm.
Reporter by Boyer from Kolagati, Chinikhara. A wave of mourning has grieved the Radhanagar Gram Panchayat area under Fatehgarh police station following a tragic accident caused by relentless rainfall. A mud wall collapse claimed the life of a 5-year-old boy and left his brother badly injured. The tragedy occurred on Wednesday evening at the residence of Nibas Malakar, a local resident of Radhanagar. Due to the continuous heavy downpour over the past few days, the ardent mud wall of the family's kitchen had become dangerously unstable. The wall suddenly gave way, collapsing directly onto Malakar's 2 young sons, Ankush and Ayush, who were nearby at the time. আমার ছোট ভাই আমারই বাড়ি আমি কুমারঘাটে থাকি আর কি আমি তো বাড়িতে থাকি না তো বুঝতে পারতাম আমরা ফোন করে আওয়াজ ওয়াল ভেঙে পড়ছে হসপিটালে গিয়েছি 3-4 তারিখ তো আমি হসপিটালে আইছি এখন আইতে দেখি একটা ছেলে মারাই গেছে দুটা ছেলে কিন্তু জমা রান্না করে ওয়ালটা ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি দিয়েছে যে বৃষ্টি মনে হয় নিচটা নরম দিচ্ছে তার জন্য ওয়ালটা ভেঙে ওয়াল করে দেওয়াল ভেঙে পড়ছে তারা আমি ঘরে ঘরের ভিতরে পড়ে গেছি কোন জায়গা হয়েছে ঘটনাটা রাধানগর 5 নম্বর ওয়ার্ড আচ্ছা কার বাড়িতে হয়েছে ঘটনা এটা নিবাস মালাকার যে ছেলে তার উনার ছেলে আচ্ছা যে মারা গেছে তার নামটা অঙ্কুশ মালাকার কত বয়স বয়স 5 পড়ছে আর যিনি আহত হয়েছে ওনার নাম আয়ুষ আহত হয়েছে ওনার নাম আয়ুষ আচ্ছা আহত হয়েছে সে বর্তমানে কই আছে এখন তারা ওইখান থেকে রেফার করছে থেকে কৈলাস ঠিক আছে তার বাবা কি করে আপনি গাড়ি চালায় মানে গাড়ি চালাই সংসার চালায় তখন তো বাড়িতে কে ছিল কারা কারা ছিল বাড়িতে তখন বাড়িতে তো আর কেউ নাই তারা 3 জনই আছে 4 জনই আছে আচ্ছা কি চাইবেন এখন সরকারের কাছে এখন সরকার যদি মনে চায় সাহায্য করতে একটা ছেলে নাই আপনার নামটা আমার নাম শিবাস ঠিক আছে Both boys were immediately transported to the Fatehgarh Primary Health Center. Upon arrival, the attending physician declared 5-year-old Ankush Malakar demise. His brother Ayush sustained severe injuries and was stabilized before being shifted to the Unakoli District Hospital for advanced treatment. History, যেটা বললো বাড়ির সিলিং ভাঙা পড়ছে ভাঙা পড়ার কারণে দুটো যমজ বাচ্চা থেকে একটা বাচ্চা জায়গা বোধহয় সম্ভবত বা আশা চলাকালীন হয়তো বা মারা গেছে আমি প্রাথমিক অবস্থায় যে সময় আমি দেখলাম একজন মৃত আর দ্বিতীয় জনের পাওটা ভাঙছে ডাইন সাইডের পাওটা কোন জায়গা দিয়েছে ঘটনাটা তারা রাধানগর সে মারা গেছে বাচ্চাটা তার নামটা বাচ্চাটার এটা নামটা ঠিক বলতে পারলাম না যেজন অঙ্কুশ মালাকার 5 বছর বাবার নাম নিবাস মালাকার বাড়ি রাধানগর আচ্ছা আর যিনি আহত অবস্থায় ওনার নাম আয়ুষ মালাকার সেম 5 বছর রেফার করা হয়েছে কৈলাসহর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে উন্নত চিকিৎসার জন্য Local authorities and police from the Fatehgarh police station arrived at the hospital shortly after the incident. Reported by Kiran from Unakoti, Chinikhara. According to the victim, Rajiv Sutradhar, the incident occurred while he was relieving himself in a drain located directly in front of his own residence. At the moment, a group of individuals identified as Jamal Mia, Abdul Mia, Abu Mia, Sadiq Mia and Syed Mia arrived at the spot in a vehicle. The group allegedly confronted Sutradhar aggressively.
The victim stated that the man first kicked him and demanded to know why he was using the roadside tree. When Rajiv Sutradhar responded that he was in front of his own home and questioned their interference, the situation turned violent. The accused reportedly pulled out sharp knives from their pockets and launched an unprovoked attack on Sutradhar. আমি আমার বাড়ির সাথে একটা করতেছি, কারণ মারুতি দিয়া ৬-৭ জন আইছে, জামাল মিয়া, আব্দুল মিয়া, আবু মিয়া, আর তার নাম কি ছেলেটা শাহিন মিয়া, তারা আইছে। হঠাৎ করে এই আনা পেঁচা খরচ করে লাত্তি মারছে, একটা লাত্তি মারছে পরে আমি প্রতিবাদ করছি, বলে মানে তারা অস্ত্র বাই করছে, অস্ত্র বাই করে তুফানি আরম্ভ করছে। ওই দেখেন এই দেখেন পিঠে পোস্ট মারছে, হাতে পোস্ট মারছে, কপালে পোস্ট মারছে। তারা কইতেছে এটা বলে টেইলার, টেইলার এটা দেখা গেছি পিকচার বলে পরে বাকি আছে। আপনার লোকে আগে কোন শত্রু জানি আছে? না, আমার লোকে কোন শত্রু নেই। তারা এরকমই, তারা খুব উগ্র, তারা সাংঘাতিক উগ্র, এই ফ্যামিলিটির উগ্র। আপনারা তত্ত্বালাশি করে দেখতে পারেন, এই ফ্যামিলিটা উগ্র। ফ্যামিলির মধ্যে কারা কারা আছে? আব্দুল মিয়া, আব্দুল মিয়া, হ্যাঁ, জামাল মিয়া, জামাল মিয়া। একটু রাগ করছে, ছেলে আইসে বাপেরা ঘরে নিত, বারে বারে আইয়া যায় না ছেলে, বাপেরা দেখতেছে বাবু। আমি গিয়ে কই তুই যা করে, আমি তোর বাবারে কই, মানে কইতে মাত্র তারা 10-12 জনে গেরাও দিয়া, কেউ ইট দিয়ে মারতেছে, কেউ ইয়ে দিয়ে মারতেছে, ঘুষে দিয়ে জামাল নাকি তা হ্যাঁ এত বড় ইট দিয়ে মারছে, এই যে মারছে, মানে কেন মারছে? কারা মারছে? কারা মারছে? কারা মারছে? Upon receiving information about the clash, police from the West Agartala police station rushed to West Joynagar to prevent the situation from escalating further. During the chaos, locals and police managed to apprehend one of the accused, identified as Sadiq Mia. ঝামেলা হয়েছিল, তো এটা এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা যে একজন ঝামেলা করেছিল তাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, এখন এলাকাতে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। কি ঝামেলাটা কি নিয়ে হয়েছিল? প্রতিবেশীদের নিজস্ব কিছু ঝামেলা ছিল এবং তারা পূর্ব শত্রুতা ছিল। পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে আমরা যে ঝামেলা করেছে তাদের ভিতর থেকে আমরা একজনকে গ্রেপ্তার করেছি। কেউ কি আহত হয়েছে? আহত দেখছি, একজন আহত হয়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ জিনিসটা আমরা দেখছি, আর যারা যারা করেছে তাদের সবার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। Rajiv Sutradhar is currently undergoing treatment at the Jibipan Hospital, where his condition is being monitored. Border opener for Mangatla, Chinikhora. Severe northwestern rains have caused massive destruction in the Barkatal area under the Simla constituency, washing away approximately 7 kani of paddy land. The intensity of the rainfall was so high that the farmland has reportedly been transformed into a river-like state. On Thursday, local MLA and Minister of State Brisuketu Deparma inspected the affected sites alongside officials from the Water Resource Department and local farmers. Speaking to the media, the minister expressed deep concern over the livelihood of the farmers and noted that discussions are underway with the department to ensure proper drainage and water diversion. He also voiced serious apprehension regarding further damage as the monsoon season approaches.
চাই তিনি রামসাধু পাড়াও খাইছো পাইজা পশ্চিম তমাকারি তে বরকাথাল ও দুইটা এরিয়াও তিনি ওয়াতি বামাবাই তিনি লুকুরকি খেত খালামা নষ্ট মানি বাগিনো তিনি ভিজিট খাইমানি वाटार रिसोर्स एक्जिकिउटिव एसडि रकनो इन्जिनियार सह बेरायनायखाय जे एलाकानि लुकुरकनि खेत नष्ट माबायदि लखा खामो जे बर'नि आबोथ' पार्मानेन्ट सम्पत्ति आरो सम्पत्ति नष्ट जानायखाय फिनांगौ बेलायखायनो खर्च दङ आरो माइखाय जों जाजामानि दा आमुनि हयते रक्षा माना बागिनो जों दिनै अफिसियेल बाय भिजिट हायखाय सार्भे खायजानाय बाबा हायखाय खेतरकनो जों काख्लायनायनि हयते बन्द' खालामना मोनसिनाय Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The Tripura Legislative Assembly on Thursday passed a significant motion in support of the proposed 131st Constitutional Amendment Bill, popularly known as the Nari Shakti Vandan Act. Despite fierce resistance from the opposition, the Treasury benches utilized their majority to secure the motion's passage during a special one-day session. North Tripura District Police have successfully dismantled a major bike theft syndicate. A special operation conducted by the Dharmanagar Police led to the recovery of 9 stolen motorcycles and the arrest of a notorious criminal. West Agartala Police have successfully solved a recent theft case, arresting 5 individuals and recovering stolen gold jewelry. The arrests were made in 2 separate phases following a systematic investigation led by local authorities. In the wake of the devastating nor'wester storm that swept through parts of Tripura, BJP State General Secretary Bipin Debarma on Thursday visited several relief camps in the Golagati Assembly constituency to stand in solidarity with the affected families.
A wave of mourning has gripped the Radhanagar Gram Panchayat area under Fatehgarh police station following a tragic accident caused by relentless rainfall. A mud wall collapse claimed the life of a 5-year-old boy and left his brother badly injured. According to the victim, Rajiv Sutradhar, the incident occurred while he was relieving himself in a drain located directly in front of his own residence. At a moment, a group of individuals identified as Jamal Mia, Abdul Mia, Abu Mia, Sadiq Mia and Syed Mia arrived at the spot in a vehicle. The group allegedly confronted Sutradhar aggressively. Severe northwestern rains have caused massive destruction in the Barkatal area under the Simla constituency, washing away approximately 7 kani of paddy land. The intensity of the rainfall was so high that the farmland has reportedly been transformed into a river-like state. Bringing to you the news of the day. Based on specific intelligence regarding the movement of narcotics, a police team led by senior officials from the Vishalgarh police station seized 18 packets of dry cannabis in South Brazapur, Amtoli. Police have registered a case under the NDPS Act. The market value of the seized contraband is estimated to be worth lakhs of rupees. Police sources confirm that the cannabis was meticulously packed, a technique typically used by professional smuggling rackets. আজকে আমার কাছে একটি খবর আসে যে সাউথ ব্রাজাপুর আমতলি মিনাশিলা বাড়িতে কিছু গাঁজা মজুদ আছে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাড়িতে আসি এবং একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে প্রায় 18টি প্যাকেট আমরা গাঁজা শুকনো গাঁজা উদ্ধার করি। তো প্রসিডিউর করে আমরা ফর্মালিটিস করে আমরা সবকিছু করছি এবং এই বিরুদ্ধে একটা এনডিপিএস মামলা নেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যিনি এসডিএম অফিস থেকে উনি আছেন। আজকে আমরা এগুলা এখন বাজেয়াপ্ত করে থানাতে নিয়ে যাব এবং নতুন এনডিপিএস আইন নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করব। আমাদের কাছে একটা খবর যে গাঁজাগুলো নাকি ওনার মেয়ের জামাই যে নাকি কলকাতায় থাকে, সে মানে আন্তঃরাজ্য এরকম পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সে রেখেছে। বিষয়টা এটা আমরা এখন তদন্ত করে দেখব, যদি এরকম ইনভলভমেন্ট থাকে তো আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজকে এই ঘটনায় কি কেউ আটক হয়েছে? না, এখন অব্দি কেউ আটক হয়নি। Leaders of the Tipra Motha party have hit back against recent media reports alleging that party workers were obstructing road construction. On Thursday, a delegation led by Tipra Motha Central Committee member Gaurav Mok Chaudhary and Jolaibari Block President Nithui Mok visited the National Highway Office in Baikhora to investigate claims published in a newspaper. Both the project contractors and department officials explicitly stated that the news report was baseless and untrue. They confirmed that no member of the Pramotha had demanded money or contacted them regarding such matters. Gaurav Mok Chaudhary termed the report as motivated propaganda designed to tarnish the party's image and mislead the public. দেখুন, প্রথমত বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ নিউজ পেপারে আমরা দেখতে পেলাম যে 27 তারিখ একটা কাটিং আমরা দেখতে পারলাম। এই কাটিংটা আপনাদেরকে আমি দেব। সেখানে লেখা হয়েছে কি কিছু ত্রিপুরামথার কর্মী সমর্থকরা ঠিকাদারকে চাপ সৃষ্টি করেছে অর্থ দেওয়ার জন্য এবং অর্থ দিতে না পেরে কাজটা বন্ধ হয়ে গেল, এভাবে নিউজ পেপারে তোলা হয়েছে। তো সেই বিষয়ে আমি বলতে চাই, আমরা আজকে গেলাম পিডব্লিউডি এনএইচ আধিকারিকদের সাথে কথা বলি এবং ওনারাও এই বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং ঠিকাদারি সংস্থার যিনি কর্মরত লোকেরাও আজকে এসেছেন এবং ওনারা বলেছেন দেখেন
আমরা এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তীব্রমথার কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব কোনো প্রকার অর্থই দাবি করেনি। তারপরেও নিউজ পেপারে এই যে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আমি মনে করি সেটা হতে পারে। আপনারা জানেন যে সদ্য সমাপ্ত টিটিআরসি নির্বাচনে তীব্রমথা পার্টি বিপুল সংখ্যায় বিপুল সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতা এসেছি, এবং হতে পারে এটা বিরোধী পার্টিদের চক্রান্ত, এবং এভাবে তীব্রমথা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করে আগামী দিনে কিভাবে করে রাজনীতির রং লাগানো যায় সেটার একটা প্রক্রিয়া বলে আমি মনে করি। কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি পিডব্লিউডি এনএইচ এর আধিকারিক থেকে শুরু করে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মরত লোকেরা ওনারাই নিজেদের মুখে স্বীকার করেছে যে এখানে কোনো পার্টি, বিশেষ করে তীব্রমথা পার্টির কোনো ব্যক্তি গিয়ে কোনো অর্থ দাবি করেনি এবং আগামী দিনেও করবে না। আমরা চাই আমাদের এলাকার, বিশেষ করে 6 শিডিউল এলাকার যে রোডগুলি, আপনারা জানেন কলসিমুখ থেকে কলসি পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা, এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকার বিধায়ক বা যিনি মাননীয় মন্ত্রী, উনি নিজেই বলেছিলেন যে কাজটা খুবই ত্বরান্বিত হবে এবং কাজটা আগামী দিনে হবে। যাই হোক, টেন্ডার হয়েছে, আমরা জানি অনেক আগেই টেন্ডার হয়েছে, এবং কি কারণে কাজগুলো হলো না সেটা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, টিটিআরসি ইলেকশন রেজাল্ট শেষ হওয়ার পরে ওনারা এসেছেন কাজ করার জন্য, এবং এখন টেস্টিং চলছে, ওনারাই বলছেন, এবং কাজ যাতে ভালো হোক আমরা সেখানে ওনাদেরকে সাথে কপারেশন রেখে আমরা চাই যে আমাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হোক। Authorities clarified that work on the road from Kalsimuk to Kalsi is proceeding at a scheduled pace and has never been halted. कलिशी रोड हम बना रहे हैं, यूपी का कॉन्ट्रैक्टर है, और ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी किसी से बात ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, काम करके अपना रोड बना के हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, किसी से मेरा कोई बात नहीं हुआ। पर मैं क्या आया तो मुझे भी नहीं मालूम है किसने क्या डाल दिया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मेरे बारे में किसी से बात हुई इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अभी हमने 200 मीटर का ट्रायल किया है, आज आए हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जब टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, हम अपना काम आगे बढ़ाएगा, काम कंटिन्यू करेगा, बाकी कोई ऐसा बात नहीं। तो उस कंपनी से रिलेटेड है आप लोग, इसलिए कि न्यूज़ में ऐसा कोई बात ही नहीं। Reporter Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. Leaders of the Tīpramotha party have hit back against recent media reports alleging that party workers were obstructing road construction. On Thursday, a delegation led by Tīpramotha Central Committee member Gaurav Mok Chaudhary and Jolaibari Block President Nithui Mok visited the National Highway Office in Baikhora to investigate claims published in a newspaper. Both the project contractors and department officials explicitly stated that the news report was baseless and untrue. They confirmed that no member of the Tīpramotha had demanded money or contacted them regarding such matters. Gaurav Mok Chaudhary termed the report as motivated propaganda designed to tarnish the party's image and mislead the public. দেখুন, প্রথমত বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ নিউজ পেপারে আমরা দেখতে পেলাম যে 27 তারিখ একটা কাটিং আমরা দেখতে পারলাম, এই কাটিংটা আপনাদেরকে আমি দেব। সেখানে লেখা হয়েছে কি কিছু তীব্রমথার কর্মী সমর্থকরা ঠিকাদারকে চাপ সৃষ্টি করেছে অর্থ দেওয়ার জন্য, এবং অর্থ দিতে না পেরে কাজটা বন্ধ হয়ে গেল, এভাবে নিউজ পেপারে তোলা হয়েছে। তো সেই বিষয়ে আমি বলতে চাই, আমরা আজকে গেলাম পিডব্লিউডি এনএইচ আধিকারিকদের সাথে কথা বলি, এবং ওনারাও এই বিষয়ে কিছুই জানেন না, এবং ঠিকাদারি সংস্থার যিনি কর্মরত লোকেরাও আজকে এসেছেন, এবং ওনারা বলেছেন দেখেন আমরা এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি, তীব্রমথার কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব কোনো প্রকার অর্থই দাবি করেনি। তারপরেও নিউজ পেপারে এই যে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আমি মনে করি সেটা হতে পারে। আপনারা জানেন যে সদ্য সমাপ্ত টিটিআরসি নির্বাচনে তীব্রমথা পার্টি বিপুল সংখ্যায় বিপুল সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতা এসেছি, এবং হতে পারে এটা বিরোধী পার্টিদের চক্রান্ত, এবং এভাবে তীব্রমথা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করে আগামী দিনে কিভাবে করে রাজনীতির রং লাগানো যায় সেটার একটা প্রক্রিয়া বলে আমি মনে করি। কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি পিডব্লিউডি এনএইচ এর আধিকারিক থেকে শুরু করে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মরত লোকেরা ওনারাই নিজেদের মুখে স্বীকার করেছে যে এখানে কোনো পার্টি, বিশেষ করে তীব্রমথা পার্টির কোনো ব্যক্তি গিয়ে কোনো অর্থ দাবি করেনি এবং আগামী দিনেও করবে না। আমরা চাই আমাদের এলাকার, বিশেষ করে 6 শিডিউল এলাকার যে রোডগুলি, আপনারা জানেন কলসিমুখ থেকে কলসি পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা, এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকার বিধায়ক বা যিনি মাননীয় মন্ত্রী, উনি নিজেই বলেছিলেন যে কাজটা খুবই ত্বরান্বিত হবে এবং কাজটা আগামী দিনে হবে। যাই হোক, টেন্ডার হয়েছে, আমরা জানি অনেক আগেই টেন্ডার হয়েছে, এবং কি কারণে কাজগুলো হলো না সেটা আমাদের জানা নেই। যাই হোক,
ইলেকশন টিডিসি ইলেকশন রেজাল্ট শেষ হওয়ার পরে ওনারা এসেছেন কাজ করার জন্য এবং এখন টেস্টিং চলছে, ওনারাই বলছেন এবং কাজ যাতে ভালো হোক আমরা সেখানে ওনাদেরকে সাথে কোঅপারেশন রেখে আমরা চাই যে আমাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হোক। Authorities clarified that work on the road from Kalsimuk to Kalsi is proceeding at a scheduled pace and has never been halted. कलिशी रोड हम बना रहे हैं, यूपी का कॉन्ट्रैक्टर है और ऐसा कोई बात है नहीं, किसी ने कोई मेरी किसी से बात ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, काम करके अपना रोड बना के हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, किसी से मेरा कोई बात नहीं हुआ। पर मैं क्या आया तो मुझे भी नहीं मालूम है किसने क्या डाल दिया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मेरे बारे में किसी से बात हुई इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अभी हमने 200 मीटर का ट्रायल किया है, आज आए हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जब टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, हम अपना काम आगे बढ़ाएगा, काम कंटिन्यू करेगा, बाकी कोई ऐसा बात नहीं। तो उस कंपनी से रिलेटेड है आप लोग, इसलिए कि न्यूज़ में ऐसा कोई बात नहीं। Reporter Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. Madhupur police have arrested an individual accused of sexual assault to a young child. The arrest follows a formal complaint lodged by the victim's family on 27 April, which prompted an immediate investigation by local authorities. According to police sources, the incident came to light after the parents of the minor approached the Madhupur police station to report a horrific assault. Taking the matter with utmost gravity, a police team led by the officer in charge conducted a raid and successfully apprehended the suspect. তো 27 তারিখ 27/4/2026 তারিখে আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে যে একটা রেপ কেস হয়েছে, রেপ কেসের একটা কমপ্লেন আসে। তো ওই অনুযায়ী ওই দিনে আমরা একটা কেস নিই, একজন আসামি যার নাম বিশ্বজিৎ দেববর্মা, বাবার নাম রবিদেব বর্মা, সাউথ মধুপুর, পিএস মধুপুরের আন্ডারেই। তো ওই যে কেস নেওয়ার পর ও ভাগ অবস্থায় ছিল, আজকে আমাদের ইনফরমেশনের মাধ্যমে ওকে অ্যারেস্ট করি। তার কোর্টে পাঠানো হবে, আগামীকালকে আমরা ওকে কোর্টে পাঠাবো। Bureau Report, Chinikhora. Mysterious demise of a mother of two children identified as Bulti Sutradhar, whose body was discovered under suspicious circumstances in the bathroom of a residence. Upon receiving the news, local police rushed to the spot and recovered the body. It has been sent for a post-mortem examination. Authorities have initiated an investigation and are currently questioning family members to uncover the truth behind the tragic incident. আমি কইতে পারি না, আমি দোকানে আসছিলাম, দোকান থেকে আইয়া দেখি আমার ছোট ছেলে উপরে স্নান করে। তারপরে আমি কিছু বাবু মা কই, মা নিচে স্নান, এই মা কি তার করতেছে, আমি বলছি মা মা নিচে স্নান করে। তারপরে কই আয় করে উপরে উপরে মোটর দিয়ে স্নান করতেছে। আমি ওই মুরগির ড্রেস আসলে মুরগির ড্রেসটি পাল্টাইছি, দোকান আছে মুরগি দোকান পাল্টাইয়া আমি কই বাবু স্নান কর। এরপরে আমি কই দেখাল যে নিচে এত কান্ত খায় না, নিচে আয় পরে আমি ডাকতেছি, নিচে উপরটা উত্তরলো না পরে আমি নামছি, নিচে নামছি করে বাথরুমে দরজা দুটি করে বাড়ি মারছে কারেন্টে। এরপরে কারেন্টে বাড়ি মারতে পরে এবার আমি গেছি দৌড় দিয়া গিয়া দিয়ে বের হয়েছি। ওর উপরে যাই দৌড় দিয়ে কারেন্ট নক করছি, কারেন্ট নক করে আইয়া ওই তারা ডাক দিছি। উনি কিসের সুইচ দিতে গেছিল? কিসের সুইচ দিতে গেছিল? সুইচ দেওয়া না তো, তাই মনে বাথরুমে গেছিল। কেমন হয়েছে কথা? কেমন হয়েছে আমি তো কইতারি না, আমি তো দোকানে আসছিলাম। মোটরে কি কোনো শর্ট আসছিল আপনাদের? মোটরে তো আগে শর্ট আসলো না, আগে শর্ট নাই তো। কারণ আমি কালকে ও মোটর চালে আমি বাথরুমে যাই টান করছি, কোনো অসুবিধা আসলো না। কি মনে হয় কিভাবে লাগতে পারে? এটা কেমন কমো আমি তো বাড়িতে আসলাম না তো। কি নাম? হ্যাঁ, বুলটি সূত্রধর। বয়স কত? 34। আপনার নাম কি? আমার নাম হরিকৃষ্ণ সূত্রধর। বাড়ি বজরা। কত বছর আগে বিয়ে করছে? কত বছর আগে বিয়ে করছে? ছেলে মেয়ে? হ্যাঁ, 2 ছেলে। আপনি কি করেন এমনিতে? আমি গাড়ি চালাই। আজকে অ্যারাউন্ড 1:15 নাগাদ একটা পেশেন্ট আনা হয়েছে বরজলা এরিয়ার থেকে। পেশেন্টটা আনার পর আমরা প্রাথমিকভাবে এক্সামিনেশন করেছি, করে দেখা গেছে যে পেশেন্টটা মৃত। আমরা লাইফের যা যা কিছু এক্সামিনেশন করি, ওর লাইফ ছিল না, ইসিজি করে দেখা গেছে ব্রড ডেড পেশেন্ট। আচ্ছা, শরীরের বিভিন্ন অংশের পুরানো দাগ, মানে এটি কিসের থেকে হতে পারে বা কিসের থেকে মৃত্যু? এখন আমরা পোস্টমর্টমের আগে কিছু বলতে পারবো না। পেশেন্টটাকে এখন ডিসিজডকে এখন আমরা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবো মর্গে।
তারপর ইনিশিয়ালি রিপোর্টের পর আমরা জানতে পারবো। প্রাথমিক তদন্তে ওনার পরিবারের সাথে আপনাদের কথাবার্তা হয়েছে কিভাবে হয়েছে না হয়েছে? হ্যাঁ, ওনার হাজব্যান্ড বলেছেন যে উনি বাথরুমে পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছেন। তো হাজব্যান্ড বলেছেন যে খুব সম্ভবত ইলেকট্রিকের কারণে হয়েছে। নামটা কি বললেন ওনার? বল্টি সূত্রধর। Reporter by Pranav Fumagatla, Chinikhara. An attempt by the Pradesh Mahila Congress to march toward the State Assembly on Thursday was stopped by the police. The protesters, led by the Mahila Congress State President, were stopped near the Congress Bhavan immediately after starting their rally. The protest was organized to demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. The state president criticized the central government, alleging that the 2023 bill was passed with political motives by linking it to future delimitation processes, effectively delaying its execution. বিগত দিনে 16, 17, 18 সংসদে যে মহিলা আরক্ষণ বিলের নামে মোদী সরকারের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ডিলিমিটেশনকে জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আদতে এটা মহিলা সংরক্ষণ বিল ছিল না। কারণ 2023-এই মহিলা সংরক্ষণ বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছে রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে। সেই ক্ষেত্রে ওনারা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে ডিলিমিটেশন এনেছে, সেটা কেন এনেছে? ওনাদের যে স্বপ্ন 50 বছর রাজত্ব করবে ভারতবর্ষের বুকে, সেটা তাদের স্বপ্নের ঘুরে আসার বালি হয়ে গেছে। কারণ এখানে যে ইন্ডিয়া জোটের যে যারা ছিল এবং বিরোধী দলগুলি ওদের ধনী ভোটে তাদেরকে হারিয়েছে। তারপর থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকার ভয়ে কাচুমাচু খাচ্ছে যে কি করে আগামী দিনে ওদের স্বপ্ন পূরণ হবে। তার জন্য প্রতিটি দল যারা বিরোধিতা করেছে, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসকে কালিমা লিপ্ত করতে তারা মাঠে নেমে পড়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন বিগত দিনেও আমাদের মহিলা মোর্চার নেত্রীরা আমাদের জননেতা রাহুল গান্ধীজির কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। তাদের মধ্যে কি কেউ শিক্ষিত নেই যে মহিলা সংরক্ষণ বিলের নামে ওরা কি কার্যকর করতে চেয়েছিল? আমি অবাক হয়ে যাই, আজকে শিক্ষিত মহিলারা যদি তাদের মিথ্যাটাকে প্রচার করার জন্য ঢোল দামামা বাজিয়ে চলছে। এরকম মহিলাদের আমার মনে হয় না তাদের কোনো অধিকার আছে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলা। আজকে যে সমস্ত দেশে আপনারা জানেন প্রায়ত রাজীব গান্ধীজি প্রথম মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য পঞ্চায়েত, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত, পৌর নিগম এবং লোকাল বডিতে মহিলাদের যে সংরক্ষণ দিয়েছিলেন 33%, সেখানে কোনো শর্ত রাখা হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসে একমাত্র দল যারা মহিলাদের সসম্মানে তাদের অধিকার দিতে পারে। আর নরেন্দ্র মোদীজি সেদিন 18 তারিখ উনি ওনার সাংবিধানিক পদে বসে থেকে যেভাবে ন্যাক্কারজনক ভাবে তিনি বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন, তার জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানায়। উনি বলেছেন মহিলারা তাদের অপমান ভুলেনি। সত্যি কথাটা এই একটা মাত্র কথা আপনি ঠিক বলেছেন, মহিলারা তাদের অপমান ভুলেনি। কারণ মণিপুর জ্বলছে, সেদিকে আপনার নজর নেই। মণিপুরের আমাদের মহিলা বোনদের যেভাবে নগ্ন করে রাস্তায় প্যারেড করা হয়েছিল, সেটার ব্যাপারে আপনি কোনো মুখ খোলেননি। লজ্জা করেন আপনার? আপনি একটা সাংবিধানিক পদে বসে আছেন এবং যেখানে পুরো ভারতবর্ষের দায়িত্ব আপনার হাতে, আপনি মহিলাদের প্রতি অন্যায় অবিচার একের পর এক করে যাচ্ছেন। আপনারা দেখেছেন আমাদের অ্যাথলিট বোনদের উপর কিভাবে পুলিশের নির্বিচারে তাদের উপর অত্যাচার করেছে, সেই ব্যাপারে কোনো মুখ খোলেননি। কপিল সিং সেনগার যে উন্নয়ন মহিলাকে ধর্ষণ করে তার পরিবারের, তার পিতা এবং তার আত্মীয় পরিজনকে হত্যা করেছে, তাকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা তাকে হাইকোর্ট থেকে আপনারা ওকে রেহাই করে দিয়েছেন, যদিও বা সুপ্রিম কোর্ট এটা খারিজ করেছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন অঙ্কিতা ভান্ডারী যে 19 বছরের মহিলাকে
সে ভিআইপি সার্ভিস দেবে না বলে না করার পরে ওকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে, সেটা কে ছিল? বিজেপির কার্যকর্তা ছেলে, তার রিসোর্টে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। সেটার ব্যাপারে মোদী সরকার এবং তার গৃহমন্ত্রী কোনো কথা বলেননি। লজ্জা করে না আপনাদের মহিলাদের নিয়ে আপনারা মাগুর মাছের আঁসু বের করছেন? আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। যেভাবে আমাদের হাতরসের গুড়িয়াকে যেভাবে কেরোসিন দিয়ে তার প্রমাণ লোপাট করার জন্য আপনারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন, সেটা ভারতবর্ষের মহিলা বিশেষ করে ভুলেনি। সেই অপমানের বদলা আপনাকে মহিলা কংগ্রেস সেটা সাংবিধানিক ভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেব। Reporter Viparna Kumagatla, Chinikhara. A Bangladeshi national identified as Thakur Dan Vaishnav was apprehended by the Bishramganj police on Thursday. The illegal migrant was first caught by the locals in Taksapara Chomni, and later the police personnel intercepted the individual. OC Ajit Barma stated that he entered Indian territory illegally. Failing to produce any valid travel documents or a passport, the police have produced him to Bishalgarh court and a case has been filed against him. সকাল 29/2026 সন্ধ্যার সময় আমরা খবর পাই একজন বাংলাদেশি তক্সপাড়া সমিতিতে থানাধীন এখানে আটক করেছে। এখানে গ্রামবাসীরা তখন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার মাত্র আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই বাংলাদেশিকে আমরা এখান থেকে উদ্ধার করি এবং আটক করতে সক্ষম হই। এরপরে তার নাম হচ্ছে ঠাকুরধন বৈষ্ণব। সে বাংলাদেশে একজন, বয়স 55, রামলাল বৈষ্ণব, কারসা, পাহাড়পুর আর হাবিগঞ্জ জেলার যে একজন বাংলাদেশি। সে উইদাউট পাসপোর্টে ভিসার কোনো কাগজপত্র ছাড়া সে ভারতে এনে এন্ট্রি করিয়েছিল। সেই কারণে এখন তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করার পরে এখন আমরা কোর্টে প্রেজেন্ট করেছি বিশালগড় আদালতে। তার মামলার নাম্বার হচ্ছে বিশালগড় থানার 16/2026 under section 3, 6, 7, 21, 23 of the Immigration and Foreigner Act 2025 দ্বারা অনুযায়ী আমরা কেস রেজিস্ট্রি করেছি এবং এই কেস এখন এখানে আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। Report by Jivan from Bishalgarh, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ।